हाँ जी साथियों, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਲਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਲਨਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਆ। बहुत बहुत सर स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਨੋ चैनल। बहुत आभार। बहुत ही अच्छा लगता है। प्रेस के लोगों के बिना मेरी यात्रा का जो मकसद है वो पूर्ण नहीं होता। आप सब लोगों ने जो मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने जो सम्मान मुझे ऐलनाबाद में दिया है, ऐसा मुझे बहुत कम जगह में प्राप्त हुआ और यही मेरी साइकिल की शक्ति है। इसी से मैं चल पाता हूँ। मेरा नाम सुभाष है सर और मैं हिसार से, गांव मेरा काली रावण है। जहां से मैं बात करूं तो मैं रिटायर्ड हूं हरियाणा के मंडी बोर्ड से एज ए मंडी सुपरवाइजर। तो 2020 में रिटायर होने के बाद और 21 में मैंने अभियान शुरू किया, जिसमें मैं पूरे इंडिया को जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के मैं 22 राज्यों में गया हूं और अभी तक माने तो मैं 28,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका हूं। अब हरियाणा में हूं। माननीय सीएम साहब ने मुझे फ्लैग दिया है अपने चंडीगढ़ सरकारी आवास से, और उसमें मैं बात करें हाँसी अभी 23वां जिला बना है, तो ये मेरा 23वां जिला जो सिरसा है, मैं यहाँ इसमें हूँ। और नशा मुक्त, नशा और अपराध मुक्त हरियाणा जो आज जो युवा नशे में जा रहा है, उसको एक जो नई पीढ़ी है वो नशे से बच सके, समाज को बचा सके, इसके लिए हमारा प्रयास है। आप सब लोग मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। हम सब लोग मिलकर के और आवाज़ दे रहे हैं, और यही आवाज़ लगता है कि किसी युवा के मन में एक ज्वाला पैदा करे, एक अग्नि पैदा करे, और एक युवा ऐसा निकले जैसे सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा की अलख जगाई, लाला लाजपत राय जी थे। तो सब लोगों ने जो बड़ी बड़ी प्रथाएं थी, जो बुरी प्रथा थी, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद रहा है, जिन्होंने मैसेज दिया है, तो इनकी जो शिक्षाएं हैं उसको हम मान ले तो मुझे लगता नहीं है कि किसी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जाने की ज़रूरत भी है। तो इस प्रकार की सब शिक्षाओं से ही मैंने प्रेरणा प्राप्त की है। इन सब का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, तो मैं पूरा भारत घूम पाया हूँ और अभी शिक्षण संस्थानों में जा रहे हैं। पुलिस का सहयोग मुझे मिल रहा है, और पुलिस की भी एक पीड़ा है कि हालात इतने बदतर हो चुके हैं। आज हर गांव में, हर शहर में अनेक युवाओं की मौत हो रही है नशे की वजह से। किस प्रकार परिवार बर्बाद हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, उसका सबके पीछे कारण है तो ये नशा मुझे है। मोटा मोटी बात करें तो इसको हमें बचाना है, तो हम सब मिलकर के काम करेंगे तो जरूर हमें इसमें सफलता मिलेगी। सर ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ठहरते जगह पे? बिल्कुल। जब मैं पूरे भारत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर जब मैंने पंजाब में प्रवेश किया, तो मुझे ये बताया गया कि आप अगर रात को अगर कहीं से जा रहे हो, कोई रोकना चाहे तो आप रुकना मत। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ नशे का इतना बुरा हाल है कि जो लूटपाट हो रही है, जो चोरियाँ हो रही है, जो सब है वो नशे के लिए युवा कर रहा है। आपका मोबाइल वो छीन सकते हैं। ये पंजाब में हालात इतने बदतर थे, लेकिन ये बात मैं कर रहा हूँ 2 साल पहले की, और वही पंजाब से आज हालात हरियाणा में वो आया कैसे? वो नशा वो किस रास्ते से आया? कौन जिम्मेवार है? हम इसके ऊपर हमें समीक्षा करने की जरूरत है, और हमें देखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या हमारे राजनेताओं की कोई जिम्मेवारी भी बनती है कि इस प्रकार के हालात पैदा क्यों रहे हैं? क्या हमारा प्रशासन भी कहीं ना कहीं दोषी है? क्या हमारा पुलिस प्रशासन को भी कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ेगा? सरवण सिंह जी ने इन सर ने मुझे अभी बताया है कि हमें बहुत कुछ करना है। तो नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि एक साइकिल से या पुलिस की कुछ टीमें स्कूलों में, कॉलेज में जाकर के ये कहें कि भाई नशा बुरी चीज है और इससे नशा छूट जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। हमें काम करना पड़ेगा निष्ठा से, लगनता से, और सब लोगों ने मिल करके, तो शायद हम इसका अच्छे परिणाम हमें मिल पाए। सर जिस तरह
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ समझावे ना चीजें। हाँ, बहुत अच्छी है ना? बात है। और धीरे धीरे जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो ये मैसेज सरकार तक जाएगा, जी। और सरकार, मुझे लगता है कि आपकी बात बहुत अच्छी है कि इसके ऊपर भी जरूर समीक्षा करे कि उनको पढ़ाया जाए। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि मैंने तो कई एसपी साहिबान से कहा कि अगर हम 10वीं और 11वीं क्लास की लड़कियों को हम अगर शपथ दिलाते हैं कि नशा नहीं करूंगा, नशा नहीं करने दूंगा, मैंने कहा सर ये तो एंटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि छोटे बच्चों को जो नशा करते नहीं उससे हम हर रोज जाकर के ये बुलवा दें कि नशा नशा नशा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप अगर जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, जिस चीज़ के बारे में गहराई से डीपली से विचार करोगे, तो वो आपको अट्रैक्ट करती है। तो उनको क्यों बताया जाए? जिनको पता ही नहीं है उनको हमने, पुलिस ने सब जा कर के बता दिया कि अफीम होती है, गांजा होता है, चिट्टा होता है। जिन लोगों को मालूम ही नहीं था, हम उनको इस बारे में उनको अवेयर करना, ये तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟੀ ਦੀਆਂ 4-5 ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੜਦੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਪੋਸਟ ਵਾਲਾ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡੋਡੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਪੋਸਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ सख्ती ना पेश आया जावे, है ना? इसमें थोड़ी सी कानूनी प्रक्रिया, मैंने इस बारे में बात की है। 2-3 बातें निकल के आई कि कुछ ऐसे नशा होता है जिसके ऊपर कोई क्राइम बनता नहीं है, जैसे गोलियां वगैरह है। अगर वो पकड़ी जाती है, पुलिस उसको पकड़ती है, और वो अगर नशा करता है तो रात को नशा मांगता है, तो पुलिस की एक मजबूरी है कि वो नशा दे नहीं सकते। और दूसरी बात है, अगर किसी स्थिति में उसकी मौत हो जाती है तो पुलिस को जिम्मेदार हम मान लेते हैं, और उसमें उसके ऊपर जो है बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति की कोई जमानत भी लेता नहीं है, कोर्ट भी में पेश कर नहीं सकते, तो उस स्थिति में पुलिस को उसको रात को छोड़ना पड़ता है। और हमें लगता है कि पुलिस ने शायद कोई मिली भगत से छोड़ा है। हम इस तरह के आरोप लगा, कई बार ये कानूनी टेक्निकल बातें हैं, उनके ऊपर भी हम, हमारे कहने से होने वाला नहीं है कुछ। अगर प्रशासन और पुलिस के जो उच्च से उच्च अधिकारी हैं, जो नारकोटिक्स के हेड हैं, जिनको हम डीजीपी बोलते हैं, वो अगर कोई ऐसा आदेश, जैसे ओपी सिंह सर ने बहुत सी बातों के ऊपर नई चिट्ठियां जारी की और नई बातें की, व्यवहारिक बातें थी, तो वही व्यवहारिक बातें ही, उन्हीं से ही कुछ जो है ना बदलाव आए। धन्यवाद जी। सो साथियों, 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ? ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜਨ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਇਹ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਕੈਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਚਟਕ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰ ਥੋੜਾ? देखिए, ये तो इनका डेडिकेशन है। मैं आज से 1.5-2 साल पहले जब मैं भारत यात्रा पे था जन संरक्षण पे, तो मैं जब यहाँ से निकला था तो मुझे अच्छा लगा, मैंने देखने लगा तो ये मुझे मिले, और वही मुलाकात है कि आज मुझे यहाँ पर खींच करके लाई है इस नशा मुक्त यात्रा में। तो इनका तो बहुत है। और ये एक चीज़ और मैंने देखी है कि ये तो काम करते हैं, लेकिन कुछ यहाँ आसपास के लोग हैं, इस नदी को, जैसे सर कह रहे थे कि जो हमारा पानी है उसको हम थोड़ी सी सुविधा के लिए अपना कूड़ा इस नदी के अंदर फेंक देते हैं, जिससे इसका जो है ना
थोड़ा सा ये क्योंकि हमारे घरों के आगे से निकलती है, ये साफ सुथरी रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इनका डेडिकेशन बहुत ही प्रशंसा के लायक है जो ये कर रहे हैं, और सब लोग अगर इनका साथ देंगे तो शायद और सुंदर बन पाएगा। हाँ जी, आज सरदार रणधीर ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਜੋ ਸਰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤਿੰਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ, ਝਾੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਗਮੇਲਾ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨਾਲੀ, ਆ ਨਹਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਨੁਕਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਆ ਦੇ ਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਘੱਲਦੇ ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਘੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਔਰ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੌਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਖਾਦ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੂੜਾ ਫੈਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਫੈਂਕ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਵਾਟੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ, ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੁਧਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਥੀਓ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਬਾਪੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਚਾਰ ਸਵੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਦਾ ਵਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।